Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of molecular basis of inheritance. In previous lecture, we discussed about some experiments, that is the Friedrich-Miescher's experiment, and from Friedrich-Miescher experiment he isolated one of the chemical substance, that is nuclei. Then we also discussed about the Griffith experiment, and then the Avery, MacLeod and McCarty experiment. And from these three microbiologists, they observed that DNA as a genetic material. But as this experiment is carried out in the laboratory, all biologists, they are not convinced with their experiment. So further the work is carried out, and in 1952 the one experiment which is carried out by the Hershey and Chase, and this experimental gave the proof that is DNA as a genetic material. Means the proof that is the DNA as a genetic material which is came from the Hershey and Chase experiment. So in this lecture we will discuss about the Hershey and Chase experiment, as well as we will discuss about the DNA packaging, especially the packaging in the prokaryotes. So first we discuss about the genetic material is DNA with the help of the experiment Hershey and Chase experiment. So first of all, the Alfred Hershey and Martha Chase in 1952, they carry out the experiment, or they work with the viruses, and these viruses which infect the bacteria, they worked with the viruses, and these viruses infect the bacteria, and this virus, the virus which infect the bacteria known as bacteriophage. When this virus infect the bacterial cell, attached to the bacterial cell, they transfer the genetic material into the bacterial cell, and bacterial cells, the cellular machinery, with the help of this cellular machinery of the bacteria, the multiple copies of the genetic material is formed in the bacterial cell. Because bacterial cell, bacteria, suppose that this material, this genetic material is its own, and so it help in this multiplication, and there is a formation of number of copies of the genetic material. In this way, the number of copies of viruses which are formed inside the bacterial cell. So Hershey and Chase, they carry out the experiment, the genetic material which is transferred from these virus into the bacteria, that is from this bacteriophage into the bacterial cell. This genetic material is either DNA or protein, because if you observe the structure of bacteriophage is formed from the two components, protein and DNA. So the genetic material which is in the form of protein or which is in the form of DNA, to find out either it is a DNA or the protein, the Hershey and Chase carry out the experiment. म्हणजे Hershey and Chase नी काय केलेलं आहे, त्यांच्या एक्सपेरिमेंट साठी व्हायरस यूज केले, आणि असे व्हायरस यूज केले की जे बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात, आणि जे व्हायरस बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात त्यांना म्हणायचं बॅक्टेरियोफेज. When this bacteriophage attached to the bacterial cell, जेव्हा हे बॅक्टेरियोफेज ह्या बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट करतात, त्याच्या सेल वॉलला अटॅच होणार आहेत, तेव्हा त्याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल हे काय केलं जातं, या बॅक्टेरियल सेलमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं, आणि त्याच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार केल्या जातात. कारण ह्या बॅक्टेरियल सेलला वाटतं की त्याचंच मटेरियल आहे, त्यामुळे तो काय करणार आहे, त्याची स्वतःची मशिनरी त्याच्यामध्ये वापरली जाते, आणि त्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये तो मदत करतो, आणि नंबर ऑफ कॉपीज तयार होतात. म्हणजे या बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये काय होणार आहे, व्हायरसच्या नंबर ऑफ कॉपीज तयार होतील. पण ही प्रोसेस जी होणार आहे, यावेळी जे जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं, ते जेनेटिक मटेरियल डीएनए आहे की प्रोटीन आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी, हे शोधून काढण्यासाठी हॅरिसन आणि चेसनी काय केला, बॅक्टेरियोफेज वरती एक्सपेरिमेंट केला. फर्स्टली
द फर्स्ट स्टेप त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेली आहे, लेबलिंग. दॅट इज दे यूज द रेडिओ ऍक्टिव्ह. त्यांनी रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस आणि रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर यूज केला. आता रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर जो आहे दॅट इज सल्फर 35 अँड रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस that is P32. These radioactive which are used for the experiment. They grow the growth medium which is used for the growth of these viruses. In this growth medium, the radioactive phosphorus is added. काही ग्रोथ मीडियमच्या ज्या प्लेट्स केल्या होत्या त्याच्यामध्ये काय केलं, तर रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस त्याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. अँड द व्हायरसेस विच आर ग्रो ऑन दिस कल्चर मीडियम. Then some other they are grow on the culture which containing the radioactive phosphorus. काही मध्ये रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस आहे, म्हणजे जे काही व्हायरसेस असतील, काही व्हायरसेस हे अशा ग्रोथ मीडियम वर त्याची ग्रोथ घेतली which containing radioactive phosphorus, and other viruses which are grow on the culture medium which containing the radioactive sulfur. And then they observed that, and त्यानंतर त्यांना काय दिसून आलेलं आहे, the bacteriophage means especially viruses which are growing on the growth medium which containing radioactive sulfur. ज्या ग्रोथ मीडियम वरती व्हायरसची ग्रोथ घेतली होती की ज्या ग्रोथ मीडियम मध्ये रेडिओएक्टिव्ह सल्फर होता, these viruses protein having the radioactive सल्फर, की ज्याच्या प्रोटीन मध्ये काय असणार आहे, रेडिओएक्टिव्ह सल्फर प्रेझेंट आहे. बट देअर डीएनए विच इज नॉट रेडिओएक्टिव्ह, पण त्याचा डीएनए मध्ये रेडिओएक्टिव्ह नाही आहे, कारण ऑलरेडी वी नो दॅट द प्रोटीन्स कंटेन सल्फर अँड डीएनए कंटेन द फॉस्फरस. डीएनए डज नॉट कंटेन द सल्फर. डीएनए मध्ये सल्फर नाहीये, पण प्रोटीन मध्ये काय असणार आहे, सल्फर आहे. अमायनो ऍसिड्स पासून प्रोटीन फॉर्म होतात, आणि त्यामुळं ज्या ग्रोथ मीडियम वरती व्हायरसची ग्रोथ घेतली होती की ज्या ग्रोथ मीडियम मध्ये रेडिओएक्टिव्ह सल्फर प्रेझेंट होता, त्या व्हायरसेस मधलं प्रोटीन जे असणार आहे ते रेडिओएक्टिव्ह प्रोटीन फॉर्म झालं. अँड द व्हायरसेस विच आर ग्रोईंग ऑन द, ज्या व्हायरसेसची ग्रोथ ही जे कल्चर मीडियम यूज केलं होतं त्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस होता. इन दिस व्हायरस द डीएनए इज रेडिओएक्टिव्ह. जे काही डीएनए होता तो कसा होता, त्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस प्रेझेंट होता, पण त्याच्या प्रोटीन मध्ये फॉस्फरस रेडिओएक्टिव्ह दिसलेलं नाही. बिकॉज द इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए कंटेन फॉस्फरस. डीएनए मध्ये फॉस्फरस आहे, त्यामुळे व्हायरसची ग्रोथ जर कल्चर मीडियम रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस असलेल्या कल्चर मीडियम वरती घेतली तर त्या व्हायरसचा जो डीएनए असणार आहे तो कसा असेल, रेडिओएक्टिव्ह असणार. पण त्याचा प्रोटीन कोट हा रेडिओएक्टिव्ह असणार नाही, कारण प्रोटीन कोट मध्ये फॉस्फरस नाहीये. सो इन दिस वे these viruses, some viruses which having the radioactive protein, काही व्हायरसेस मध्ये काय असणार आहे, रेडिओएक्टिव्ह S35 लेबल प्रोटीन कॅप्सूल प्रेझेंट आहे, काही मध्ये काय असणार आहे, रेडिओएक्टिव्ह some viruses which having the radioactive DNA. Then these viruses which are allowed to infect the bacteria, इसेरिया कोलाई बॅक्टेरियाला काय केलेलं आहे, त्या व्हायरसेसला, त्या व्हायरसेसचं इन्फेक्शन हे इसेरिया कोलायला केलं. मीन्स दीज बॅक्टेरियोफेजेस आर अलाउड टू इन्फेक्ट द बॅक्टेरियल सेल, इकोलाई सेल्स बरोबर त्याचं काय केलं असणार आहे, इकोलायला त्याचं इन्फेक्शन केलं. Whenever there is a infection of the bacteriophages to the E. coli cells, bacterial cell, these bacteriophages which are attached to the cell wall of Escherichia coli bacterial cell च्या cell wall ला हे काय झालेले आहे, bacteriophages which are attached, virus काय झाले, attach झाले. When they attach, आता इन्फेक्शन झाल्यानंतर ते अटॅच होणार आहेत. आफ्टर द अटॅचमेंट ऑफ दीज बॅक्टेरियोफेजेस टू द बॅक्टेरियल सेल दे रिलीज देअर जेनेटिक मटेरियल. त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांचं जेनेटिक मटेरियल याच्यामध्ये रिलीज केलं. आफ्टरवर्ड एकदा का जेनेटिक मटेरियल रिलीज झालं, द इन्फेक्शन इज प्रोसीड, इन्फेक्शन होत गेलं, आणि त्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस काय केलं आहे, देअर इज अ ब्लेंडिंग. मीन्स ऍजिटेशन केलेलं आहे अँड सेपरेट द
protein coat of these, or especially these viruses which are separate from the bacterial cell, means blending and centrifugation process नी काय केलेलं असणार आहे, these viruses which are separated from the bacterial cell, या bacterial cell पासून ही viruses काय केले, सेपरेट केले, आणि त्याच्यासाठी काय केलेले आहे, ऍजिटेशन प्रोसेस केली, म्हणजे ब्लेंडिंग केलं, आफ्टरवर्ड सेंट्रिफ्युगेशन केलेलं आहे, आणि सेंट्रिफ्युगेशन केल्यानंतर काय दिसलेलं आहे आपल्याला, वरच्या साईडला सुपरनटंट राहणार आहे, खाली पिपिट राहील, आणि त्याच्यामध्ये त्यावरून परत काय केलेलं आहे, हर्ष अँड चेस ऑब्झर्व दॅट after the centrifugation they observed that, means viruses which are separated from the bacterial cell, and in bacterial cell they observed that the bacterial cell which are infected with a viruses which having the radioactive protein, that is radioactive protein असलेल्या बॅक्टेरियोफेजनी इसेरिया कोलायला जे काही इन्फेक्शन केलेले आहे त्या बॅक्टेरियल सेल मध्ये त्यांना काय दिसलेलं आहे, देयर इज ए नो रेडिओ सल्फर इन द बॅक्टेरियल सेल. त्याच्यामध्ये या बॅक्टेरियल सेल मध्ये जे काही जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर झालं, त्या जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर झाले त्या बॅक्टेरियल सेल मध्ये कुठेही त्यांना रेडिओ सल्फर दिसलेला नाही. But the bacterial cell which are infected with the viruses, bacteriophages, which having the radioactive DNA, these bacterial cell contain radioactive phosphorus. त्याच्यामध्ये काय पाहायला मिळालं त्यांना, radioactive phosphorus पाहायला मिळाला, and they also observed in the supernatant. आता सुपरनटंट जो राहिलेला आहे, म्हणजे त्या सुपरनटंट मध्ये काय दिसलं त्यांना, तर ज्या बॅक्टेरियल सेलला रेडिओ सल्फर असलेल्या बॅक्टेरियोफेजनी इन्फेक्ट केलं होतं, त्याच्या सुपरनटंट मध्ये त्यांना काय दिसलंय, रेडिओ सल्फर दिसलं. पण ज्या बॅक्टेरियल सेलला रेडिओ फॉस्फरस असलेल्या बॅक्टेरियोफेजनी इन्फेक्ट केलेला आहे, त्याच्या सुपरनटंट मध्ये कोणत्याही प्रकारचा रेडिओ एलिमेंट पाहायला मिळाला नाही. From this experiment, Hersh and Chase concluded that the genetic material which is transferred into this bacterial cell from the bacteriophage, means whenever there is an infection of virus to the bacterial cell, at that time this virus transmit the genetic material into the bacterial cell, and this genetic material which is in the form of DNA, not in the form of protein. हे कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, तर डीएनएच्याच फॉर्म मध्ये असेल, ते प्रोटीनच्या फॉर्म मध्ये असणार नाही. सो इन दिस वे, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, हर्श अँड चेस दे एक्सप्लेन और दे प्रूव्ह दॅट द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. हा जो काही हर्श अँड चेसने एक्सपेरिमेंट केलेला आहे त्याच्यामध्ये एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे हा. या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांनी काय केले, व्हायरसेस यूज केले. असे व्हायरस यूज केले आहेत, these virus infect the bacteria. त्या व्हायरसला म्हणायचं बॅक्टेरियोफेज. when these bacteriophage, आता या बॅक्टेरियोफेजचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं, बॅक्टेरियोफेज हे फक्त दोन कंपोनेंट्स पासून फॉर्म झालं असतं, प्रोटीन अँड द न्यूक्लिअर मटेरियल, दॅट इज द डीएनए पासून फॉर्म झालं असतं. देन when these bacteriophage, जेव्हा हे बॅक्टेरियोफेज कोणत्याही बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट करतात, तेव्हा ते त्याचं जेनेटिक मटेरियल बॅक्टेरियल सेल मध्ये काय करतात, ट्रान्सफर करतात, आणि बॅक्टेरियल सेलची मशिनरी वापरून त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं. हे हर्श अँड चेसला माहित होतं, पण त्यांना हे प्रूव्ह करायचं होतं की जे जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं ते प्रोटीन आहे का डीएनए आहे, कारण व्हायरस हा फक्त दोनच कंपोनेंट्स पासून फॉर्म झाला असतो, एक तरी काय असणार त्याच्यामध्ये, प्रोटीन आहे आणि डीएनए. मग जे जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होते ते कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे, डीएनएच्या फॉर्म मध्ये आहे का प्रोटीनच्या फॉर्म मध्ये. सो फर्स्टली त्यांनी काय केलेलं आहे, तर हे जे काही बॅक्टेरियोफेज आहे, दीज आर ग्रो ऑन द टू डिफरंट ग्रोथ मीडियम. काही व्हायरसची ग्रोथ त्यांनी अशा ग्रोथ मीडियम वरती घेतली की ज्या ग्रोथ मीडियम मध्ये रेडिओ सल्फर S35 होता, आणि काही व्हायरसची ग्रोथ अशा ग्रोथ मीडियम वरती घेतली की ज्याच्यामध्ये रेडिओ फॉस्फरस 332 होता. अँड आफ्टर द ग्रोथ झाल्यानंतर त्यांना असं दिसलेलं आहे, ज्या
व्हायरसेसची ग्रोथ ही कल्चर मीडियम, ज्या कल्चर मीडियम मध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर आहे त्याचा प्रोटीन कोट हा काय असणार आहे, विच हॅव्हिंग द रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोटीन, अँड द व्हायरसेस विच आर, ज्या व्हायरसेसची ग्रोथ ही कल्चर मीडियम, ज्या कल्चर मीडियम मध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस होता त्याचा डीएनए कसा आहे, रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए आहे. नंतर ह्या व्हायरसेसला काय केलेलं आहे, दीज व्हायरसेस अलाउड टू इन्फेक्ट द बॅक्टेरिया, त्या व्हायरसेसचे इन्फेक्शन बॅक्टेरियाला होऊन दिलं. एकदा का इन्फेक्शन झाल्यानंतर, इन्फेक्शन होणार म्हणजेच काय होणार, हे व्हायरस हे बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलला अटॅच होते, सेल वॉलला अटॅच होणार आहे आणि फक्त त्याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल ह्या सेलमध्ये ट्रान्सफर होणार आहे, पूर्ण व्हायरस आतमध्ये जाणार नाही. फक्त काय होणार आहे, हे आपण बघितलं इथं हा व्हायरस अटॅच झाला, व्हायरस अटॅच झाला की याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल काय झालेलं आहे, आतमध्ये गेलेलं. आता जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये गेल्यानंतर ही इन्फेक्शन प्रोसीड झाल्यानंतर काय केलेलं आहे, आफ्टरवर्ड्स त्याच्यानंतर काय केलं तर ब्लेंडिंग केलं. ब्लेंडिंग म्हणजेच काय केलेलं आहे, ऍजिटेशन केलेलं आहे, सेंट्रिफिकेशन केलं आणि सेंट्रिफिकेशन मुळे ह्या ज्या काही व्हायरस आहेत ते व्हायरस सेपरेट केले, कारण ऑलरेडी त्याचं जेनेटिक मटेरियल हे बॅक्टेरियल सेल मध्ये गेलेलं आहे. आणि मग सेपरेशन केल्यानंतर जेव्हा त्यांनी त्या बॅक्टेरियल सेलचं अनालाइज केलं त्यावेळी हॅरिसन चान्सला काय दिसलेलं आहे, तर ज्या बॅक्टेरियल सेलला अशा व्हायरसने इन्फेक्ट केलं होतं की ज्याच्यामध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोटीन आहे, त्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर पाहायला मिळाला नाही, कुठल्याही प्रकारचा रेडिओ ऍक्टिव्ह कंपोनंट ह्याच्यामध्ये नव्हता बॅक्टेरियल सेलमध्ये. पण ज्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये, बॅक्टेरियल सेलला व्हायरसचं इन्फेक्शन झालेलं आहे की ज्या व्हायरसेस मध्ये काय असणार आहे, रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रेझेंट आहे, म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस प्रेझेंट आहे, अशा बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये त्यांना रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस मिळाले. म्हणजेच काय असणार आहे, तर जे काही जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर झालं ते कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, कारण डीएनए मध्ये फॉस्फरस असतो, सल्फर असत नाही, आणि प्रोटीन्स मध्ये काय असणार आहे, सल्फर असेल पण फॉस्फरस असणार नाही. आणि त्यावरून हॅरिसन चान्सनी काय एक्सप्लेन केलेलं आहे, दे प्रूव्ह दॅट the genetic material is in the form of DNA, it is not in the form of protein, प्रोटीनच्या फॉर्म मध्ये ते नाही. So this experiment gave the proof that is the genetic material is in the form of DNA. So this is all about the different, up to this we explain the different experiments which explain the genetic material is DNA. So these experiments are very important for your exam. exam साठी important आहे. theoretical part मध्ये आपल्याला याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारली जाते आणि as well as या त्याच पद्धतीने ही डायग्राम्स पण आपल्याला येईल, डायग्राम्स वरती लेबलिंग पण येऊ शकतं. त्याचबरोबर काय असणार आहे, तर याच्यामधले जे रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेत, रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स जे आहेत ते रेडिओ ऍक्टिव्ह आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. समजा इथं जर आपल्याला सल्फर दिलेला आहे तर या बॅक्टेरियल सेलमध्ये आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की या बॅक्टेरियल सेलमध्ये जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर झालेलं तिथं रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसणार नाही, कारण जेनेटिक मटेरियल हे डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असतं आणि इथं हा रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर आहे, त्यामुळं बॅक्टेरियल सेलमध्ये आपल्याला रेडिओ ऍक्टिव्ह कंपोनंट दिसणार नाही. पण ज्या बॅक्टेरियल सेलला रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस असलेल्या व्हायरसनी इन्फेक्ट केलंय त्याच्यामध्ये मात्र आपल्याला काय दिसेल, डीएनए मध्ये जे बॅक्टेरियल सेलमध्ये आपल्याला रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर याचे जे काही कोणत्या ऑर्गॅनिझम वरती म्हणजे एक्सपेरिमेंट करताना, फॉर एक्झाम्पल आता ग्रिफिथ आहे, ग्रिफिथ मध्ये पण आपल्याला ग्रिफिथचा एक्सपेरिमेंट आपण स्टडी केलाय, त्या ग्रिफिथच्या एक्सपेरिमेंट वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ग्रिफिथ कॅरी आउट हिज एक्सपेरिमेंट विथ द हेल्प ऑफ, तर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हा लक्षात ठेवला पाहिजे आपल्याला. त्याच्या दोन स्ट्रेन्स आहेत, त्याच्यामधली व्हायरुलंट कोणती आहे, नॉन व्हायरुलंट कोणती आहे, कॅप्सुलेटेड कोणती आहे, नॉन कॅप्सुलेटेड कोणती आहे, यावरती पण एमसीक्यू साठी नीटला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ऍज वेल एज ते 4 एक्सपेरिमेंट दिले जातील आणि त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाईल. हीट किल केला असेल तर, किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. देन also we discuss about the experiment that is the when these components, different components which are separated from the heat killed strain जे असणार आहे, heat kill strain जे असणार त्याच्यामध्ये कंपोनंट सेपरेट केलेले आहेत. एबेरीचा एक्सपेरिमेंट आपण स्टडी केला.
त्याच्यामध्ये पण आपल्याला जर तिथं डायग्राम दिली असेल तर आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्या ग्रोथ मीडियम मध्ये डीएनए प्रेझेंट आहे त्याच ग्रोथ मीडियम मध्ये आर स्ट्रेनचं कन्व्हर्जन या स्ट्रेन मध्ये होणार. अशा टाईपचे क्वेश्चन याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. म्हणजेच त्याचं नेमकं प्रिन्सिपल काय आहे किंवा कोणत्या ऑर्गॅनिझम्स स्पेशली त्यांनी कन्सिडर करून तो एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केलेला आहे. त्याचबरोबर जो आपण पेट्रिच मिशर जो आहे त्यानं जे काही पस सेल्स वरती एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट केलं, त्याचं वर्क कॅरी आउट केलं आणि त्याच्यामधून त्यानं जे सबस्टन्स आयसोलेट केला, केमिकल सबस्टन्स आयसोलेट केला विच इज नोन ॲज न्यूक्लिन. त्याला काय म्हटलं तर न्यूक्लिन. So this is all about the different experiments which are related or which explain the genetic material is DNA. Then we discuss about the next point, that is DNA packaging. Already we know that DNA packaging, that is the already we know the structure of DNA. आपल्याला already माहित आहे structure of DNA. आपण 11th standard मध्ये स्टडी केलाय structure of DNA. DNA is nothing but the deoxyribonucleic acid, and if you observe the DNA is formed from the thousands of nucleotides. कशापासून फॉर्म झालाय तो? thousands of nucleotides पासून फॉर्म झालाय. each nucleotide which is formed from the 3 components, त्याच्यामध्ये 3 components प्रेझेंट असतात. phosphate sugar which contain the phosphate group, pentose sugar and nitrogen bases. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप अँड नायट्रोजन बेस. याच्यापासून न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होतील अँड विथ द हेल्प ऑफ फॉस्फोडायजेस्टर लिंकेज these nucleotides are attached and double stranded DNA molecule is formed. Then if you observe in the normally in the mammalian cells, कुठल्याही mammalian cells मध्ये आपण जर बघितलं तर लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स molecule of the this DNA which is 2.2 मीटर. किती असणार आहे? तर आपण नॉर्मली मॅमेलियन सेल्स मधल्या डीएनए ची जर लेंथ बघितली तर ती किती असेल? 2.2 मीटर एवढी लेंथ असते. आणि जर आपण न्यूक्लियसची साईज बघितली तर आपल्याला माहिती आहे युकॅरियोटिक आणि प्रोकॅरियोटिक सेल. जी काही युकॅरियोटिक सेल असणार आहे त्या युकॅरियोटिक सेल मध्ये जर आपण बघितलं तर युकॅरियोटिक सेलच्या आतमध्ये काय असेल? हे न्यूक्लियस प्रेझेंट असेल आणि न्यूक्लियसच्या आतमध्ये काय असतो? डीएनए प्रेझेंट असतो. मीन्स द eukaryotic means the cells which having the advanced type of the nucleus. U means advance and carry-on means nucleus. याच्यामध्ये advanced टाइपचं न्यूक्लियस आहे. म्हणजेच काय असणार आहे की the DNA which is present in the or inside this nucleus means DNA is covered with a nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेननी त्याला कव्हर केलेला आहे आणि त्याचबरोबर या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये न्यूक्लिओलस प्रेझेंट आहे. अलॉंग विथ दिस डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेझेंट. आणि जर आपण या न्यूक्लियसची साईज बघितली, द साईज ऑफ न्यूक्लियस विच इज 10⁻⁻⁶ मीटर एवढी त्याची छोटी साईज आहे. आणि एवढ्या छोट्याशा न्यूक्लियस मध्ये 2.2 मीटर this DNA, how this DNA is fit in this nucleus. ह्या न्यूक्लियस मध्ये तो कसा फिट होणार आहे? तर ड्यू टू द coiling, supercoiling and condensation process, this 2.2 meter elongated DNA is fit inside this nucleus. या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये तो फिट केला जातो आणि दिस इज नथिंग बट द पॅकेजिंग ऑफ डीएनए. त्यालाच काय म्हटलं तर पॅकेजिंग ऑफ द डीएनए. आता हे जे आपण 2.2 मीटर ही जी काही लेंथ काढली डीएनए ची, हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड? It is calculated with the help of formula, that is total number of base pairs multiply with the distance between the consecutive base pairs. दोन बेस पेअर मध्ये डिस्टन्स आहे त्याच्याबरोबर कशाचं मल्टिप्लिकेशन करणार आहे आपण? टोटल नंबर ऑफ द बेस पेअर्स. इफ यू ऑब्झर्व इन द मॅमेलियन सेलचा आपण विचार केला तर काय असेल? टोटल नंबर ऑफ द बेस पेअर्स किती आहेत? 6.6 into 10⁻⁹ base pairs into distance between consecutive base pair is 0.34 into 10⁻⁹ meter per base pair. And then we get approximately length of DNA which is nothing but the
2.2 meter, and this 2.2 meter DNA which is fit in the nucleus, and the size of nucleus which is 10⁻⁻⁶ मीटर. आपण जर बघितलं त्याची साईज, त्याचा डायमीटर एवढा असणार आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, हा डीएनए फिट झालेला आहे. ड्यू टू सुपर कॉइलिंग कंडेन्सेशन प्रोसेसनी तो काय होतो, फिट होतो. हियर first we discuss about the packaging of the prokaryote. Packaging of the prokaryote. Already we know that the prokaryotic cell, जर आपण prokaryotic cell बघितली, म्हणजेच बॅक्टेरियल सेल बघितली, इथं आपण बघितले बॅक्टेरियल सेल बघितली, तर या बॅक्टेरियल सेल मध्ये काय असणार आहे, the bacterial cells which are known as a prokaryotic. Prokaryotic, pro means primitive, karyon means nucleus. The cells which having the primitive type of nucleus known as prokaryotic cell. And in this prokaryotic cell, the DNA is present, and this DNA which is not covered, or there is a absence of nuclear membrane, nucleolus and histone protein. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असणार नाही, न्यूक्लियोलस असणार नाही, हिस्टोन प्रोटीन असणार नाही, तर हा फक्त काय असेल, या सेल सायटोप्लाझम मध्येच काय असणार आहे, डीएनए प्रेझेंट असेल. As this DNA is not covered with a nuclear membrane, or there is a absence of nucleus, membrane bound nucleus तिथं absent आहे, फक्त DNA present आहे. As the DNA is present in the cytoplasm, but this DNA is not scattered in this cell cytoplasm. या सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हा DNA सगळीकडे स्कॅटर्ड झालेला नाही. This DNA which is packed inside the cell, सेलच्या आतमध्ये काय झालेलं आहे, प्रोकॅरियोट डीएनएचं पण काय होतं, पॅकेजिंग होतं by the coiling, super coiling. If you observe the packaging, or if you observe the packaging of the prokaryotic, firstly if you observe the size of this prokaryotic cell ची जर आपण साईज बघितली तर ती किती असणार आहे, 2 to 3 मायक्रॉन लॉंग एवढी काय असते प्रोकॅरियोटिक सेलची साईज आहे. And if you observe the nucleoid size, what is the meaning of nucleoid? Nucleoid means the DNA which is present, or nucleus which is present in the prokaryotic cell which is without nuclear membrane, nucleolus and histone protein. This is known as a nucleoid. त्याला काय म्हटलं तर न्यूक्लिओइड म्हटलं जातं. म्हणजे जेनेटिक मटेरियल जे प्रोकॅरियोटिक सेल डीएनए च्या फॉर्म मध्ये आहे की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट आहे, न्यूक्लियोलस ऑब्सेंट आहे, त्या डीएनए ला न्यूक्लिओइड म्हटलं जातं. अँड द साइज ऑफ दिस न्यूक्लिओइड विच इज नथिंग बट द 1100 मायक्रॉन लॉंग इन द पेरिमीटर. त्याची परिमिती जर आपण बघितली तर किती आहे, 1100 मायक्रॉन लॉंग पेरिमीटर एवढी त्या न्यूक्लिओइडची साइज आहे. जे अप्रॉक्सिमेटली जर आपण बघितले, जर तो डीएनए आपण कट केला, कट करून ते काय केलेलं आहे, कट करून स्ट्रेच केला, तर आपण जर बघितलं तर त्याची साईज किती येणार आहे, 1.1 मीटर, सॉरी 1.1 मिलीमीटर एवढी त्याची काय असणार आहे, साईज असेल. म्हणजेच ज्या न्यूक्लिओइडची साईज जर आपण बघितली तर किती आहे, 1100 मायक्रॉन लॉंग इन द पेरिमीटर. म्हणजेच जर तो कट करून स्ट्रेच केला तर त्याची साईज किती होणार आहे, 1.1 मिलीमीटर इन द साइज. देन द नंबर ऑफ बेस पेअर्स. आता हा 1.1 मिलीमीटर एवढी जी न्यूक्लिओइडची साईज आहे त्याच्यावरती ज्या काही बेस पेअर्स असणार आहेत त्या बेस पेअरचा नंबर किती आहे, 4.6 मिलियन्स बेस पेअर्स आर प्रेझेंट ऑन दिस न्यूक्लिओइड. या न्यूक्लिओइड वरती 4.6 मिलियन्स बेस पेअर्स आर प्रेझेंट. देन इफ यू ऑब्झर्व द सेल साइज, जर आपण सेलची साईज बघितली तर किती आहे, 2 to 3 मायक्रॉन लॉंग एवढा काय असणार आहे, सेलची साईज आहे. आणि त्या एवढ्या छोट्या सेल मध्ये हा 1.1 मिलीमीटरचा काय व्हायला पाहिजे, तर डीएनए त्याच्यामध्ये फिट व्हायला पाहिजे. अँड फॉर दॅट पर्पज देर इज अ कंडेन्सेशन, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग ऑफ दिस डीएनए विच इज फिट इन द दिस प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये तो फिट केला जातो.
already we know that this DNA packaging which is takes place with the help of proteins, because DNA itself is negatively charged. DNA जो असणार आहे तो कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. डीएनएचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर डीएनए हा कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. कारण डीएनए मध्ये आपल्याला माहिती आहे डीएनए चे जर आपण डीएनए इज फॉर्म फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ईच न्यूक्लियोटाइड विच इज फॉर्म फ्रॉम द पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप अँड नायट्रोजन बेसेस. आणि त्याच्यामधला जो फॉस्फेट ग्रुप आहे विच हॅव्हिंग द निगेटिव्ह चार्ज, त्याच्यामधल्या ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. अँड फॉस्फेट ग्रुप इज द बॅकबोन ऑफ द डीएनए. डीएनएचा तो बॅकबोन आहे आणि त्यामुळे डीएनए हा कसा आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. And so this negatively charged DNA which having the more affinity towards the positively charged protein, and so it coil around the protein, and in this way the packaging of DNA proteins play very important role. But if you observe in the prokaryotic cell, पण prokaryotic cell मध्ये जर आपण बघितलं, in prokaryotic cell histone proteins are absent. त्याच्यामध्ये histone protein absent आहे. But instead of these histone proteins, in prokaryotic cell positively charged low molecular weight polyamines are present. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, positively charged low molecular weight polyamines are present, and they play important role in the DNA packaging. If you observe the nucleide associated protein, या न्यूक्लियोइड शी associated असलेले प्रोटीन्स कोण कोणते आहेत, that is the HU protein, which is nothing but the heat unstable nucleide protein. कुठला असणार आहे, HU means the heat unstable nucleide protein एक प्रेझेंट असेल त्याच्यामध्ये. त्याचबरोबर HNS means histone like nucleoid structuring protein. Then IHF, that is integration host factor, this is also present. Then SMC, that is structural maintenance of the chromosome. These 4 different types of the proteins which are associated with the nucleoid, and they play important role in the packaging of the prokaryotic DNA, as there is absent of histone protein. जरी histone protein absent असेल तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, तर पॉझिटिव्हली चार्ज लो मॉलिक्युलर वेट पॉलिअमाइन्स प्रेझेंट आहेत. म्हणजे ह्या न्यूक्लियोइडशी असोसिएटेड हे प्रोटीन्स प्रेझेंट आहेत. दॅट इज HU आहे, HNS आहे, IHF आहे, as well as SMC. These are associated with the nucleoid and they play important role in the DNA packaging of the prokaryotic cell. So how this packaging takes place? If you observe the DNA of the prokaryotic cell मधला जर DNA आपण बघितला तर त्या DNA ची साईज आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज 1.1 मिलीमीटर. जर स्ट्रेच केला तर म्हणजेच 1100 मायक्रॉन लॉंग इन पेरिमीटर आहे. जर आपण बघितलं विच इज फॉर्म ए सर्क्युलर अनफोल्डेड क्रोमोझोम जो असणार आहे, this circular unfolded chromosome which is 350 micrometer in the diameter. एवढा त्याचा काय असेल, डायमीटर आहे, 350 मायक्रोमीटर इन डायमीटर आहे. when it is folded, आता त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, हे आता आपण बघितलं तर हे कसं आहे, सर्क्युलर अनफोल्डेड क्रोमोझोम आहे. इट अंडरगो द फोल्डिंग प्रोसिजर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, फोल्डिंग होईल. आणि फोल्डिंग झाल्यानंतर, आणि ही फोल्डिंग प्रोसेस जी आहे विच इज असिस्टेड बाय द आरएनए कनेक्टर. आरएनए कनेक्टरच्या सहाय्याने काय केलं जाईल, हे फोल्डिंग केलं जाणार आहे. अँड दिस ड्यू टू द फोल्डिंग देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द 40 to 50 loops which are also called as a domains. त्यांना डॉमिन्स पण म्हणतात. तर अशा पद्धतीने काय फॉर्म झालेत, हे तर लूप्स फॉर्म होतात. असे किती लूप्स फॉर्म होणार आहेत, तर 40 ते 50 काय होतील, लूप्स फॉर्म होतील. हा सुरुवातीला काय असणार आहे, सर्क्युलर अनफोल्डेड क्रोमोझोम आहे. त्या सर्क्युलर अनफोल्डेड क्रोमोझोमचं फोल्डिंग झालं की त्याच्यामध्ये काय फॉर्म होणार आहे, लूप फॉर्मेशन होणार. आणि फोल्डेड क्रोमोझोम ऍक्च्युअली हॅव्हिंग द 40 to 50 लूप्स मीन्स द डॉमिन्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील आणि असे हे लूप्स फॉर्म होतील.
and its size which is 30 micrometer in diameter एवढी त्याची साईज असेल. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं परत त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, इट अंडरगो कॉइलिंग अँड सुपर कॉइलिंग. याच्यामध्ये काय होणार, undergo the coiling and super coiling, and in this coiling super coiling process these polyamines play very important role, that is the low molecular weight polyamines which play very important role, as well as the DNA gyrase enzyme which maintaining the supercoiled state. ही जी काय supercoiled state आहे ती मेंटेन करण्याचं काम कोण करतं, DNA gyrase enzyme करतं. As well as there is also presence of the DNA topoisomerase first, and this DNA topoisomerase which play two important role, that is it maintaining the supercoiled state as well as overwinding underwinding of the DNA. So in this way the coiling supercoiling process takes place due to presence of positively charged polyamines as well as DNA gyrase enzyme and the DNA topoisomerase first. यांच्या प्रेझेन्सी मध्ये याचं कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होईल, and then these chromosome size which is reduced to form the 2 micron. तेवढी त्याची साईज किती होणार आहे, 2 मायक्रॉन एवढी काय होईल, साईज होणार आहे. अँड इच लूप, आता इथं जर आपण बघितलं हा प्रत्येक लूप जो फॉर्म झाला होता त्या प्रत्येक लूप मध्ये परत असं काय झालेलं आहे, सुपर कॉइलिंग फॉर्म झाले. सुरुवातीला हा नुसता असा होता, परत काय होणार आहे, याच्यामध्ये परत काय होईल, अशी जी स्टेज आहे त्याच्यामध्ये परत फॉर्मेशन होताना या पद्धतीनं काय होईल, तर कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होणार. कशासाठी, तर याचा साईज जास्त आहे आणि एवढ्या छोट्याशा सेल मध्ये जर तो बसायचा असेल तर फिट व्हायचा असेल तर काय केलं पाहिजे, त्याचं कंडेन्सेशन झालं पाहिजे, कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग व्हायला पाहिजे. अँड ड्यू टू कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग दिस DNA is fit in this prokaryotic cell. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं काही ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं, देयर इज ए पार्शली अनकॉइल्ड क्रोमोझोम. काही लूप मध्ये काय झालेलं आहे, अनकॉइलिंग लूप जे आहेत ते तसेच राहिलेले आहेत, तिथं कॉइलिंग काय झालेलं अब्सेंट आहे, म्हणजे पार्शली अनकॉइल्ड क्रोमोझोम आपल्याला पाहायला मिळतो की ज्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये कुठेतरी काय झालेलं आहे, त्या लूप्स मध्ये कॉइलिंग झालेलं नाही, तर अनकॉइलिंग पार्ट पण आपल्याला इथं दिसतो. दिस इज द निक DNA and due to the partial RNA's digestion which can be occur. Then here you observe that partially unfolded chromosome. आता इथं आपण बघितलं की प्रॉपर काय झालेलं आहे, फोल्डिंग झालेलं आहे, पण इथं जर बघितला हा क्रोमोझोमचा पार्ट जो आहे इकडचे जर आपण फोल्ड बघितले तर आपल्याला हे जे लूप्स दिसतात ते सर्वसाधारणपणे सारखे दिसणार आहेत, पण ह्यामध्ये जर बघितला काही पार्ट जो असणार आहे क्रोमोझोमचा त्याच्यामध्ये काय झालं नाही, तर तो फोल्ड झाला नाही प्रॉपरली. म्हणून आपण अशा पद्धतीचं जर डीएनएचं स्ट्रक्चर फॉर्म झालं तर त्याला काय म्हटलं, तर पार्शली अनफोल्डेड क्रोमोझोम फॉर्म झालाय. म्हणजे थोडाफार क्रोमोझोमचा पार्ट हा कसा झाला, अनफोल्डेड राहिला, पण त्याच्यामध्ये काय दिसते आपल्याला, कॉइलिंग दिसतं, दॅट इज पार्शली डीएनए डायजेशन. सो इन दिस वे in prokaryotic cell the packaging of the DNA takes place with the help of low molecular weight polyamines, DNA gyrase enzyme and DNA topoisomerase enzyme, and this packaging of the DNA, that is negatively charged DNA, which is takes place due to presence of the positively charged पॉलीअमाइन्स. कारण डीएनए हा निगेटिव्हली चार्ज आहे, पॉलीअमाइन्स हे पॉझिटिव्हली चार्ज आहेत, त्यामुळे काय होणार, निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह याच्यामध्ये अट्रॅक्शन होईल, ते काय होईल, कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग. पहिल्यांदा फोल्डिंग होणार आहे. सुरुवातीला जर आपण बघितलं तर हा सर्क्युलर अनफोल्डेड क्रोमोझोम असा असेल, त्याच्यामध्ये परत काय होणार आहे, फोल्डिंग होईल. फोल्डिंग झाल्यानंतर 40 to 50 लूप्स फॉर्म होतील, त्यामुळे त्याची साईज रिड्यूस होणार, म्हणजे 350 मायक्रोमीटर टू म्यूएम पासून ती 30 म्यूएम पर्यंत त्याचा डायमीटर कमी होईल. परत त्याच्यामध्ये कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होईल and its size is reduced to 2 micron, and here we observe that the coiling super coiling due to which the DNA, double stranded DNA of the prokaryotic cell which is reduced, their size is reduced, and this
coiling, supercoiling. Due to coiling, supercoiling and condensation, these 2 micron size DNA which is easily fit in the prokaryotic cell which size is 2 to 3 micron long. एवढ्या काय असणार आहे त्या ह्याच्यामध्ये ते काय बसणार आहे तो डीएनए बसू शकेल कारण हा काय असणार आहे 2 मायक्रॉन इन डायमीटर एवढा त्याचा काय असणार आहे साईज असेल आणि दिस डीएनए विच कॅन बी फिक्स इन द प्रोकॅरियोटिक मध्ये तो फिक्स होईल. In this way, the packaging of the DNA in prokaryotic cell takes place. In next lecture, we will discuss about the packaging of DNA in eukaryotic cell. Or eukaryotic DNA चे packaging कसं होणार? This part we will discuss in the next lecture. Thank you very much.